الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين بالله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وأصوله وفروعه وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر سيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ما إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني إلى روح سيدنا الحبيب علي مشهور محمد بن سالم الحفيظ وإلى روح الوالد هجي صافي بنت هجي سليمان والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني وجدي كي هجي مصنف بن قرو هجي الياس جدي هجي سليمان بن هجي قريش وجدتي هجي صوفيا بنت سودين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Fan, IG-nya pakai akun Ahbab aja, Fan. IG pakai akun Ahbab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin ayuhal ahbab segenap jamaah majlis ahbabus sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayuhal ahbab, kajian kita pada malam hari ini adalah kajian fikih dengan kitab At-Taqriratus Sadidah. Ya, bahwasannya kajian kita terakhir ini sudah mencapai masalah bab wakaf. Ya. Terakhir yang kita bahas adalah syurut arkanul wakaf arba'ah. Rukun-rukunnya wakaf itu ada 4. Waqifun, mauqufun alaih, mauqufun sighatun. Yang pertama harus ada orang yang mewakafkan. Yang kedua harus ada arah wakafnya kemana, siapa yang akan menerima wakaf, gitu ya. Yang ketiga benda yang diwakafkan. Yang keempat sighah. Baik. Yang kita bahas sekarang adalah syurutul waqif isnan. Syarat waqif itu ada 2. Yang satu sudah kita bahas kemarin. Yang pertama al-ikhtiyar, harus atas kehendak sendiri. Ya. Fala yasihu bil ikram, maka tidak sah wakaf dengan paksaan. Jadi kalau wakaf dipaksa orang, wakafnya nggak sah. Walaupun misalnya tertulis ya di atas materai tetap aja, tapi di bawah ancaman disuruh mewakafkan tanah untuk pesantren misalnya. Kalau enggak dibunuh. Nah, ini gimana? Enggak sah wakafnya. Apabila memenuhi syarat paksaan, ya. Kalau tidak memenuhi berarti enggak masuk. Lalu kemudian yang kedua, ahliyatut tabarru', memiliki kewenangan untuk memberikan sumbangan. Ya. Ahliyatut tabarru', memiliki kewenangan untuk memberikan sumbangan. Karena kalau orang tidak berhak memberikan sumbangan, maka dia tidak berhak untuk memberikan wakaf, gitu ya. Ahliyatut tabarru fil haya, memiliki kewenangan, keahlian untuk memberikan sumbangan. Wa in kana mutlaqat tasarruf, walaupun ada sang wakif ini mutlaqat tasarruf, orang yang boleh melakukan tasarruf atau transaksi. Jadi gini, tidak semua orang yang boleh bertransaksi itu boleh berwakaf, ya. Tidak semua tidak semua orang yang boleh bertransaksi itu boleh berwakaf. Tapi apabila orang memiliki keahlian untuk memberi sumbangan, maka dia boleh berwakaf dan boleh bertransaksi. Nah, ini ntar diterangkan bedanya, ya. Maka dikatakan wa in kana mutlaqat tasarruf, walaupun ada siapa sang wakif ini mutlaqat tasarruf, orang yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi, tapi dia tidak memiliki keahlian bertabarruk, maka enggak boleh. Makanya musannif di sini menerangkan fa ahliyatut tabarruk akhassu min itlaqit tasarruf. Nah, fa ahliyatut tabarruk, keahlian, kewenangan untuk memberikan sumbangan, yang untuk menyumbang. Orang yang boleh menyumbang itu akhas, lebih khusus min itlaqit tasarruf, dari hanya diperbolehkan bertransaksi saja. Fa kullu man sahha tabarru'uhu sahha tasarrufuhu. Barang siapa, setiap orang, fa kullu man, setiap orang,
sahha yang sah, tabarru'uhu menyumbangnya. Kalau orang ini sah dalam syariat untuk menyumbang, sahha tasarrufuhu maka sah tasarrufnya, transaksinya. Walaisa kullu man sahha tasarrufuhu sahha tabarru'uhu. Tapi tidak semua orang yang sah transaksinya sah sumbangannya. Nah, ini gimana Ustaz maksudnya? Jadi kita pahami dulu, orang yang boleh mewakafkan itu adalah orang yang dari segi syariat sah untuk memberikan sumbangan, diizinkan memberikan sumbangan. Ya. Ada orang yang dua kategori ini. Ada orang yang dalam syariat diizinkan untuk bertransaksi, ya, tapi tidak boleh nyumbang. Ada orang yang kalau boleh nyumbang berarti dia boleh transaksi. Maka dikatakan setiap orang yang diizinkan untuk menyumbang berarti dia boleh melakukan transaksi. Tapi tidak semua orang yang boleh transaksi boleh melakukan sumbangan. Contohnya gimana contohnya? Walidzalika la yasih al-waqf min itsnain. Enggak sah wakaf dari dua orang. Yang pertama mukatab. Di zaman dulu ya. Mukatab itu budak yang sedang berusaha memerdekakan diri dari majikannya dengan cara membayar dirinya sendiri. Nah, kalau budak murni itu kan kalau dia kerja, misalnya saya punya budak. Tovan budak saya suruh kerja sama Yadi. Van, kerja tuh bantuin Yadi. Sehari cepet, ya. Begitu selesai kerja dikasih duit sama Yadi, apakah duitnya buat Tovan? Bukan, dia budak saya, kasih saya. Berarti dia nggak boleh transaksi, cuma sekedar nyampein doang, ya. Tapi kalau mukatab, ya, kalau budak seperti Tovan ini nggak bisa memiliki harta karena dia di bawah wewenang saya. Cuma kalau mukatab, saya izinkan, misalnya Tovan bilang, bos, saya pegel bos, jadi budak mulu bos, saya mau merdeka. Ya kalau ente mau merdeka ente bayar. Dulu anak beli ente 5 juta Van, ente ganti duitan 5 juta, ya. Anak kasih waktu setahun, ente nyicil 3 kali, tiap 4 bulan bayar, ya. Siap gak? Siap. Nah, semenjak anak izinkan dia untuk jadi mukatab, maka saat itu juga dia sah bertransaksi. Paham nih? Tovan boleh dagang tuh, dia usaha, dia kerja sama orang, duit dikumpulin, kerja, duit dikumpulin, ngajar, duit dikumpulin, boleh transaksinya, harta bisa dia miliki, duit di sekarang dia miliki, supaya dia bisa melunasi dirinya sendiri dari bosnya. Tapi Tovan, walaupun boleh bertransaksi, dia nggak boleh nyumbang, ya. Mentang-mentang sekarang udah punya duit sendiri, kan dulu budak, nggak bisa pegang duit, sekarang udah bisa pegang duit sendiri, mau nyumbang nggak boleh Van. Kenapa nggak boleh nyumbang? Karena memang ente boleh transaksi, tapi untuk nyumbang ente nggak diizinkan. Karena ente sekarang sedang fokus ngumpulin duit untuk memerdekakan diri. Jangan nyumbang. Orang lagi butuh kok nyumbang. Ah, maksudnya gitu. Fokus dulu diri sendiri ente, biar merdeka, baru ntar jadi merdeka, ente nyumbang silakan. Nah, orang seperti Tovan, ini kalau dia mau, misalnya dia dagang nih, anak kasih waktu setahun, dagang laku pesat, beli motor, ya. Sampai 2 motor, akhirnya 1 motor diwakafkan untuk masjid, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Walaupun dia jual beli mobil, ya dagang, jual beli motor, sah, tapi untuk nyumbang nggak boleh. Ini kalau model kayak Tovan tidak sah dia mewakafkan harta dia, jelas? Karena walaupun dia boleh transaksi, tapi tidak boleh menyumbang. Baik. Kemudian contoh kedua, al-wali fi mali maula, ya. Al-wali fi mauli mauliyah, ya, wali yang mengurus harta orang yang dikuasai oleh dia, dipasrahkan kepada dia. Misalnya gini, ada anak bayi nih, atau belum balik lah, ya, bapak ibunya kecelakaan, seperti Vanessa Angel dan suaminya, ya. Nah, maka hakim ini akan menentukan siapa walinya, ya. Biasanya dalam syariat itu wali itu kakek, ya, bapak terus kakek. Nggak ada kakek, ya, abang atau adik, abangnya atau pamannya, mungkin darul laki, ya. Untuk apa ini wali dipilih? Untuk mengatur uangnya warisannya si anak kecil ini. Jadi ini wali ini ditunjuk sama hakim orang yang bijak, yang ngerti agama, ngerti ilmu. Jadi dia akan membelanjakan harta warisan si anak kecil tadi ini, ya, untuk kebutuhan dia. Bahkan kalau bisa wali itu harus yang pinter, jadi duit anak ini nggak habis, misalnya diinvestasikan, hasilnya buat makan sih anak itu, buat sekolah, buat pesantren. Begitu dia balik sudah dewasa, udah ngerti duit, kasih semuanya. Kalau masih nyisa,
Kalau udah habis ya udah. Nah, wali model begini, dia boleh transaksi dengan harta anak yatim tadi. Ya, harta cucunya boleh. Dia jual buat beli makanan, dia beli, dia buat usaha, itu harta warisan cucunya itu. Tapi kalau dia nyumbang dengan harta cucunya nggak boleh. Ya. Dah, nih nyumbang nih, cucu gua nyumbang nggak boleh. Nah, kan saya boleh belanja ya kalau buat maslahat dia boleh. Cuma kalau nyumbang ini bukan buat maslahat dia, habis duitnya ntar. Ya, dia kita nggak tahu dia kebutuhannya berapa sampai gede. Nggak boleh nanti nyumbang pakai duit dia. Kalau duit ente sendiri boleh. Ya kan kita kalau duit orang nyumbang nggak banget. Kalau duit orang nyuruh nyumbang duit sendiri, susahnya setengah mati. Ya, lu keluarin kira-kira kita aja, ogah. Ya. Nah ini wali model begini, wali yang ditunjuk ya untuk ngurus keuangan anak yatim itu, dia boleh membelanjakan harta anak yatim untuk maslahat anak yatim itu, tapi kalau nyumbang tidak boleh. Apalagi mewakafkan. Anak yatim itu misalnya punya tanah warisan dari bapaknya, dan ini tanah cucu gua wakafin buat masjid, kan bagus, dapat pahala tuh dia. Nggak boleh. Walaupun bagus nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu itu anak berapa kebutuhan dia sampai dewasa. Sampai dia balik, sampai dia rosyid itu udah ngerti urusan dunia akhirat, agamanya bagus, ya masalah keuangan ngerti. Nah, kalau sudah mencapai balik dan rosyid, ya bisa ngatur keuangan, maka wajib menyerahkan seluruh hartanya kepada yatim tersebut. Ya. Ya. Baik. Uang masjid dipinjemin ke orang, ya boleh nggak? Nggak boleh. Ya, ini bukan nggak ada maslahat untuk masjid. Orang yang nyumbang masjid kayak kita naruh duit di tromol itu kan tujuannya untuk kemakmuran masjid. Ya, sedangkan ngutang itu keperluan pribadi bukan kebutuhan masjid. Ya, jadi nggak boleh harta itu disalurkan ke yang bukan tujuannya. Nah kalau seandainya terlanjur dipinjam, diutangin, terus dia nggak bayar, ya sampai meninggal dunia nggak bilang lagi punya utang, gimana hukumnya? Hukumnya dosa nggak bayar utang. Ya, dosa kepada siapa? Dosa pada Allah lah. Ya, harta Allah kan harta wakaf ini. Dosa kepada Allah. Wajib nggak ganti? Wajib ganti. Dari mana gantinya? Dari harta peninggalan dia kalau ada. Oh ya, misalnya DKM-nya bilang, maaf ya sama keluarganya, ini bapak ente minjem duit masjid. Kok bisa nih ini? Ya namanya dulu ya DKM-nya CS sama dia, ya kan, pinjemin dah. Gimana tuh keluarga? Ya saya pinjemin. Terus gimana sekarang? Ya ganti duit masjid. Ada nggak harta waris? Kalau ada harta waris diambil dari harta warisnya. Ya. Kalau seandainya harta warisnya habis untuk bayar utang, ya berarti ahli waris nggak dapat warisan, habis sudah hartanya. Ya. Jadi kalau masih ada sisa baru. Bisa nggak DKM-nya ikhlasin? Nggak bisa. Yang DKM apa haknya mengikhlaskan? Itu bukan punya DKM. Ya, masjid itu punya Allah, wakaf itu milik Allah. Ya masa kita mengikhlaskan sesuatu yang punya Allah? Ya, nggak bisa. DKM itu ya salah ya salah. Sekali salah ngaku salah dan wajib balikin tuh duit. Ya, kalau mau DKM-nya bukan mengikhlaskan, bayarin. Leh, lu ngutang ya waktu kemarin ya. Mau DKM baru nih, misalnya kan. Jadi kalau ya pen, mau punya duit pen. Ya mana ini? Ya, berapa sih utang lo? 2 juta, udah dah. Gue yang bayarin pen. Nah, nih Pak Nokolik, ini saya bayar duitnya utang pen 2 juta dari lunasnya. Nah, itu boleh, bagus begitu. Bayarin pen. Ini kalau ada kita ikhlasin aja, nggak ikhlasin gimana ini? Hak Allah. Ya. Hah? Idenya Pak Pen? Iya. Jangan punya utang nih. Astagfirullah. Jadi nggak boleh tuh ya, kalau hak Allah nggak boleh begitu. Ya. Gimana? Kalau pakai duit masjid maksudnya ganti, iya ganti. Kalau bukan untuk maslahat masjid, dipakai buat pribadi, wajib ganti. Kecuali untuk maslahat masjid, ya misalnya buat bayar berbot, kan kita misalnya tuh ngitung duit ya, dibeliin jus, ya itu maslahat masjid itu ya. Daripada ngasih orang duit gocap-gocap, mending ya kan dia capek juga ngitung duit tuh, kasih dah jus 1 10.000. Boleh, maslahat namanya. Ya. Cuma kalau untuk
hal-hal yang tidak ada hubungan sama masjid, ya. Misalnya DKM mau jalan-jalan, dalam hal apa studi banding? Enggak, Ustaz, DKM jalan-jalan ini, ya, pakai duit masjid, nggak boleh duit masjid, mentang-mentang DKM pakai duit masjid, ya. Kecuali program masjid kayak misalnya ada pelatihan, ngirim orang, ya, untuk ngatur manajemen masjid, belajar joko karian. Ini masalah buat masjid, nanti pulang diterapkan di sini, nah itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau enggak nih, Ustaz, DKM aja ngumpul, mau menyewa villa, ya, capek, ya, mau istirahat, pakai duit masjid, ya nggak boleh. Pribadi, ya, jangan. Masjid di deposito tuh. Ini udah kebanyakan duit. Ya makanya DKM itu pinter-pinter ngolah keuangan masjid. Oh, itu orang supaya gimana duit orang itu nyumbang bisa dapat pahala, jangan ditaruh di rekening aja. Ini itu apa nih, ya, yang kira-kira bisa jadi pahala? Pengajian kayak dia dilakukan kan, tiap subuh ngaji, duit jamaah keluar terus, pahala terus itu, ya. Apa yang belum nih, AC, pasang AC, biar dingin di masjid, ya. Karpet gila, ganti karpet bagus, ya. Wah, perlu bikin apa yang kira-kira nyaman buat jamaah biar ramai di masjid. Harus berinovasi, pokoknya kira-kira apa nih yang kira-kira maslahatnya buat masjid. Wah, duit masih banyak banget, Ustaz, bikin menara biar syiar lebih kelihatan, boleh, nggak apa-apa. Jangan disimpan aja duit, ya. Duit ada, masjid rusak, mau renovasi, minta jamaah lagi, pakai aja dulu, ya. Mau maulid, duit ada, minta sumbangan lagi, pakai aja dulu, ya. Kalau pakai habis, orang kalau apa kita, ya, kalau jamaah nih, kalau duit masjid 50 juta, 100 juta, kalau mikir kok nggak dipakai-pakai apa ya, jadi nyumbang males, udah nggak usah nyumbang dulu dah, nggak habis-habis duitnya, ya. Tapi kalau habis tinggal dikit, orang semangat tuh, apalagi ngelihat masjidnya makmur, kegiatannya hidup segala macam, cakep, fasilitas enak, ya. Nah, jadi orang juga semangat nyumbang, ya. Jadi DKM itu amanah, Ustaz. Terus DKM boleh nggak dapat gaji? Boleh, saya bilang nggak boleh. Kalau yang baik itu, ya, memakmurkan masjid Allah, ikhlas lillahi ta'ala, nggak minta bayaran, ya. Cuma Ustaz, dia kalau fokus di masjid, dia nggak bisa kerja, Ustaz. Nafkah keluarganya gimana, ya? Kecuali ya sambilan dia mah usahanya ada, jadi dia nggak perlu gaji juga nggak masalah. Kalau orang model begini nih, udah punya pemasukan, ya, punya harta, mau khidmah di masjid, nggak usah minta bayaran. Nanti Allah yang kasih bayaran. Di dunia, di akhirat, urusannya lancar dunianya, akhiratnya dapat pahala. Tapi kalau memang saya kalau kerja di masjid, Ustaz, saya disuruh jadi apa misalnya, sekretaris atau bendahara atau apa, yang memang harus berkutat tiap hari di situ di masjid, ya, kayak orang kantoran dah, ibarat ngantor di masjid. Saya nggak bisa nyari duit, Ustaz, boleh nggak saya digaji? Boleh. Berapa gajinya? Gaji yang pantas, yang layak, ya, yang standar berapa, ya. Ente keahlian ente sekian, ya, namanya baru kerja gaji sekian, itu boleh digaji itu. Hatta ketuanya digaji boleh, kalau duit masjid ada. Kalau duit masjid nggak ada, ngaji pakai apa, ya. Jadi makanya kalau orang dipilih jadi pengurus masjid, jangan menjadikan masjid itu ladang cari duit, bukan ladang cari pahala, ya. Kalau cari duit kan ada aja ntar proyek masjid, ada nggak bisa proyek masjid, punya proyek nggak? Banyak, beli kitab, ya kan. Sekarang Ustaz Hafid ngaji takhirat, semua jamaah beliin kitab, ya, proyek di apa, budgetnya dinaikin, anggaran ditinggiin, beli kitab, ya. Nggak boleh, ya. Kalau buat masjid itu maslahat buat masjid aja udah, gitu, ya. Dan ini banyak yang apa, DKM melakukan kesalahan seperti itu, banyak. Jadi yang sudah salah, ya, dibenerin, dilurusin, jangan diulangin lagi, ya. Taib. Kemudian syurutul mauquf alaih, syarat yang menerima wakaf, ya. Maaf, syarat al-mauquf alaih, ya benar. Syarat al-mauquf alaih, syarat yang apa, akan menerima wakaf. Apa syaratnya? Isnani, 2. Yang pertama, an la yakuna ma'siyah. An la yakuna ma'siyatan, yang menerima wakaf ini bukan merupakan hal maksiat. Seperti apa penyalurannya ini, ya? Penyaluran wakaf ini tidak boleh berupa maksiat. Fala yasihul waqfu, maka tidak sah wakaf ala abadatil asnam, atas orang-orang penyembah berhala.
saya punya ruko, saya wakafkan ruko ini hasil kontrakannya, pokoknya nih ruko untuk para penyembah berhala. Oh, dia mungkin acara, ambil duit dari sini, ya, butuh apa, renovasi berhalanya, ambil duit dari sini. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Kenapa? Haram. Ini maksiat. Maksiat nggak sah diarahkan untuk menerima wakaf. Begitu juga wakut ta'ut turuk, dan para pembegal jalan, bajing loncat. Ya, saya punya persenjataan, saya wakafkan ini untuk para bajing loncat. Wah, para pembegal jalan, samurai, celurit, senjata, ya. Pokoknya yang mau berprofesi sebagai pembegal jalan, ambil dah gratis. Wah, diwakafin buat pembegal jalan. Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena perbuatan maksiat. Wakaf speaker, kan bagus buat masjid tuh, ya. Saya wakafkan speaker saya buat dangdut. Takwir, dangdutan, ya, mixer, mix semua lengkap. Pokoknya buat yang manggil dangdut pakai aja gratis. Masya Allah. Saya wakafin, sah nggak? Nggak sah, karena maksiat, ya. Nggak boleh. Jadi kalau maksiat itu nggak sah digunakan untuk diarahkan untuk wakaf. Yang kedua, syaratnya imkanu tamallukihi in kana muayyanan. Memungkinkan untuk memiliki benda wakaf tadi apabila yang diwakafkan itu muayyan, seseorang yang ditentukan. Kalau yang menerima wakaf ini tertentu arahnya, seseorang yang pasti, yang tertentu, maka disyaratkan mungkin memiliki benda yang diwakafkan, ya. Al-mauquf alaih yakunu fihi ahliyatut tamalluk, ya. Arah atau yang menerima wakaf ini yakunu harus ada fihi pada al-mauquf alaih ahliyatut tamalluk, keahlian, kemampuan untuk memiliki benda. Wa in kana sobian, walaupun anak kecil, ya, anak kecil saya wakafkan, ya, handphone saya ini buat anak ini nih, anak kecil nih, boleh, anak kecil bisa memiliki, ya, walaupun anak kecil. Fayasihu, maka sah. Kenapa? Anak kecil omongannya nggak diterima, Ustaz, omongannya nggak dianggap. Kenapa boleh anak kecil? Li'anna sabiyya yanubu anhu walihu fit tamalluk. Karena anak kecil bisa digantikan, bisa diwakilkan atas dirinya oleh walinya dalam memiliki benda. Jadi kalau anak kecil dikasih rumah, anak kecil kasih rumah, kagak ngerti apa-apa anak kecil, apalagi masih bayi kayak ayah Ara, kasih rumah mana ngerti, ya. Cuma walinya bisa nerima. Misalnya Bang Komar bilang, Ustaz, anak senang sama anak antum nih, lucu banget nih. Itu tuh ya rumah anak tuh, ntar anak wakafin dah buat anak antum tuh, udah gede, ya. Anak kecil masih nggak paham yang terima anak, yaudah saya terima buat anak saya, itu boleh, ya. Cuma kalau tidak memiliki kemampuan untuk memiliki benda, dia nggak punya kemampuan untuk memiliki benda yang diwakafkan, maka nggak sah wakafnya. Seperti apa misalnya? Wa kharaja an dzalik khamsatu asya, 5 perkara. Yang pertama, hewan al-bahimah. Saya wakaf, ya, ladang rumput ini untuk kambing tuh, ya, untuk semua kambing saya wakafin. Boleh makan di sini. Nah, gimana itu? Nggak boleh. Kambing, ya, hewan malah bisa memiliki benda, ya. Saya wakafkan misalnya apa? Kalau yang hewan tuh, ya, kandang, ya, sama tanah-tanah ini, kandang kuda, ya. Untuk kuda itu tuh nggak sah. Cuma katanya illa idza qasadal waqif malikaha fayasyu, kecuali kalau maksudnya yang wakaf itu bukan kudanya, Ustaz. Saya wakafin untuk sang pemilik kuda, itu boleh. Karena dia punya kuda, nggak punya kandang, saya wakafin kandang saya tuh buat sang pemilik kuda, jadi dia bisa naruh kudanya di situ, itu boleh. Tapi kalau untuk kudanya nggak boleh, karena kuda nggak bisa memiliki benda, hewan nggak bisa memiliki, ya. Yang kedua, yang nggak bisa memiliki al-abdu, budak. Budak bisa nggak memiliki? Nggak bisa, ya. Apa yang dia dapatkan untuk bosnya, ya. Maka kalau saya wakafkan, misalnya Diki budak, saya wakafkan tanah saya untuk Diki, ya, budaknya Bang Komar. Asik, kata Bang Komar, asik, nggak punya hak nerima tanah, ya. Dia nggak sah tuh. Illa idza qasadal waqif sayyidah, kecuali kalau yang saya maksud bukan Dikinya, Bang Komarnya. Bang Komar sah, karena dia berhak memiliki majikan. Cuma kalau budak ya nggak sah, ya. Yang ketiga, al-mayyit, wakaf kepada mayit. Saya wakafkan, ya, harta saya nih, hasil kontrakan saya untuk mayit si fulan. Misalnya untuk kakek saya, Bapak Haji Musannif, sah nggak sah, ya. Maksudnya tuh gimana tuh? Ya maksud saya ntar hartanya ini
buat kepentingan mayit, kan udah nggak ada, maksudnya dia bisa disedekahkan untuk niat atas nama mayit, boleh nggak begitu? Nah, illa idza qasadal waqif as-sadaqata anhu fayasihhu, maka sah. Kecuali misalnya sang wakaf ini, sang pewakif ini bilang, maksud saya wakafin ruko ini buat kakek saya Haji Sanib, hasilnya itu saya mau sedekahin, niatnya buat Haji Sanib, pahalanya itu boleh. Ya, jadi setiap dapat hasil kontrakan ruko disedekahin atas nama kakek saya Guru Haji Musannif, ya, pahalanya buat beliau, itu boleh nggak? Boleh. Cuma kalau wakafnya buat Haji Sanib udah meninggal, ya nggak boleh. Orang udah meninggal dia nerima wakaf nggak bisa, ya. Taib. Kemudian al-janin, ya, janin yang masih di perut ibunya, saya wakafin rumah saya untuk tuh anaknya si fulana tuh yang masih di perut tuh buat diantar tuh, ya, itu nggak sah. Kenapa? Li'adami sihhati tamalluki, kan janin belum bisa memiliki, ya, belum tentu hidup juga lagi, hidup kalau pas lahir, ya, apakah sampai selamat apa enggak kita nggak tahu juga, jadi nggak ada hak memiliki, ini nggak sah, ya. Kemudian juga yang nggak sah nafsul waqif, tidak sah mewakafkan diri untuk diri sang wakif sendiri. Saya wakafkan rumah ini buat saya, buat saya, nggak punya rumah ente, nggak ente wakafin, ya. Jadi saya bisa manfaatin, nggak perlu wakaf juga, ente sudah bisa manfaatin. Ngapain wakaf buat diri sendiri? Fala yasihu al-waqfu 'ala nafs, maka tidak sah wakaf atas diri sendiri. Ya, kenapa? Karena katanya itu, ya, li'annahu hasilun wa yamtani'u tahsilul hasil. Karena udah dapat, udah dimiliki, ngapain lagi diwakafin? Ya, menghasilkan sesuatu yang sudah hasil percuma. Ya, baik. Illa mastuthniya, kecuali yang dikecualikan. Nah, kalau yang dikecualikan bisa nih. Contohnya gimana? Ya, contohnya. Ma law waqafa 'alal ulama wa nahwihim. Seandainya saya bilang begini, saya wakafkan ruko saya ini hasilnya untuk para ulama. Ya, pokoknya setiap ulama di kampung Gandaria, pokoknya yang profesi sebagai ulama, kiai, ustadz, guru ngaji, habib yang ngajar, pokoknya lah ulama, orang alim, berhak dapat dari ruko saya. Ternyata dia termasuk ulama, boleh juga dapat, ya. Jadi dia berhak, tapi tidak menyebutkan pribadi yang memiliki sifat sebagai ulama. Atau kal fuqara, saya wakafkan, ya, tanah ini atau kontrakan ini buat para fuqara, orang-orang fakir. Ya, pertama dia kaya, tahun berikutnya bangkrut jadi orang miskin. Nah, dia boleh berhak juga dapat, walaupun itu dari dia juga awalnya tuh berhak, boleh. Ya, yang penting nyebutin sifat, bukan nyebutin nama. Ya. Atau misalnya saya wakafkan kitab saya ini, perpustakaan saya yang isi kitab semua nih, untuk bacaan kaum muslimin, khususnya para santri, pokoknya gitu, pokoknya buat baca dah, ya. Dan dia baca itu, boleh nggak? Boleh, karena dia termasuk kaum muslimin, nggak masalah, ya. Baik. Kemudian malau waqafa ala auladi abi al mausufin bikadza wa dzakara sifati nafsihi fa innahu yasih, ya. Misalnya dia mewakafkan atas, saya wakafkan ruko saya ini untuk anak orang tua saya yang hafal Quran, yang bininya cakep, punya anak kembar. Nah, nyebutin sifat diri, cuma nggak nyebutin nama. Misalnya, boleh nggak? Boleh. Yang penting nyebut nama aja. Ya, pokoknya anak Kiai Ghazali yang punya bini 2, waduh mampus berarti kalau itu. Ya, saya nggak dapat kalau gini. Ya, ternyata Ami kawin lagi, oh dapat juga dia. Pokoknya yang memiliki sifat yang disebutin sama wakif, yang anak lakinya 5, anak perempuannya 5, wah, pokoknya besar gitu. Disebutin sifat-sifatnya itu yang memenuhi kriteria dapat wakaf. Yang enggak, walaupun ternyata yang memenuhi kriteria dia sendiri itu dapat. Yang penting nggak nyebutin nama sendiri. Paham nih? Ya, itu pengecualian. Baik, kemudian ini ada 2 lagi, yang 2 cukup dah. Yaitu contoh pengecualiannya seperti itu. Jadi kalau wakaf untuk diri sendiri, ya, maka tidak sah, ya, tidak sah kecuali hal-hal yang dikecualikan. Tadi 2 tuh, ya. Ini ada 3 lagi. Yang nomor 3, wa yu'ajjiru milkahu muddatan yadhunnu an la ya'isha fawqaha thumma yuqifahu ba'du ala ma yurid fa innahu yasihul waqf. Nah, orang pertama menyewakan, misalnya ruko dia disewain, ya, disewain dalam waktu yang lama,
20 tahun misalnya, ya. Sekiranya dia pikir umur saya udah 50, paling nggak nyampe, ya, nggak nyampe 20 tahun udah meninggal saya ini, ya. Ternyata, ya, setelah dia sewakan, dia wakafkan itu benda tadi itu, misalnya menyewakan ruko atau rumah, ya, jangka waktu 10 tahun, belum nyampe 10 tahun dia wakafkan, ya. Boleh nggak tuh? Hasilnya udah dia pegang tuh, ya. Hasil kontrakan tadi 10 tahun, boleh nggak dia manfaatin? Padahal kan kontrakannya udah jadi wakaf sekarang. Boleh, ya. Karena waktu wakafin itu bukan buat dia, ya. Waktu menyewakan itu belum diwakafin, tapi begitu diwakafin, lepas haknya, tapi dia udah memiliki ujrohnya, itu nggak masalah, ya. Baik. Kemudian mas'alatun idza waqafa syai'an li ghairi mawjudin, apabila seseorang mewakafkan sesuatu yang tidak wujud, belum ada, ya, untuk sesuatu yang belum ada, sah apa enggak? Fala yasih, maka tidak sah. Illa idza kana tabi'an, kecuali jikalau wakafnya ini mengikuti limaujidin, kepada sesuatu yang sudah ada. Kalau orang mau wakafin kepada sesuatu yang belum ada, saya wakafkan tanah saya buat anaknya Diki. Anak Diki dari mana Ustaz, kawin aja belum? Sah nggak? Nggak sah, ya. Kecuali ngikut sama yang ada terus nggak ada. Contoh gimana? Itu sah nih. Ka'an yaqul awqaftu hadhihi dar ala Zaidin wa auladi fayasihhu wa illam yakun inda Zaid aulad. Saya wakafkan, ya, rumah saya untuk Soleh dan anak, ya, Soleh belum punya anak, untuk Maulana dan anak-anaknya, ya. Sedangkan Maulana saat ini belum nikah, apalagi punya anak. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena anak-anak ya walaupun belum ada, tapi Maulananya udah ada. Nah, ini sahnya di sini. Jadi anak-anak ikut. Gitu. Cuma kalau kayak tadi, saya wakafkan rumah saya buat anak-anaknya Diki, Dikinya belum kawin, belum punya anak, nggak sah. Anak belum ada. Jelas ya? Baik. Atau misalnya waqaftu hadhil masahif ala hadzal masjid wa kullu masjidin sayubna. Atau contohnya gini, saya wakafkan, saya punya mushaf 100 eksemplar, banyak mushaf saya punya. Saya wakafkan mushaf saya ini, Al-Quran saya ini, untuk Masjid Nurul Yakin dan masjid-masjid yang akan dibangun. Oh, yang mana Ustaz? Yang mana aja pokoknya yang akan dibangun, pokoknya boleh apa enggak? Kan belum ada masjidnya. Sebenarnya kalau yang masjid yang belum dibangun nggak sah, cuma karena ngikut ke Nurul Yakin jadi sah. Jadi misalnya ntar Maulana bangun masjid, saya minta wakaf masjid, Quran dong, bagi, dibangun, udah, boleh. Walaupun tadi nggak disebutin masjid apa sebut namanya, tapi pokoknya ngikut sama Nurul Yakin, ya. Baik. Kemudian sekarang syurutul mauquf, syarat benda yang akan diwakafkan. Bagaimana supaya benda wakaf ini sah? Sama niatun, ada 8. Yang pertama kaunuhu ainan, ya, yang diwakafkan itu harus berupa benda, udah ada bendanya, nyata. Kharaja bil ain syai'an, yang syai'ani, yang bukan benda, yang sudah ada, atau ada 2 perkara. Yang pertama ma fi zimmah, sesuatu yang masih di dalam tanggungan. Misalnya saya belum beli gini, kalau saya misalnya saya wakafkan handphone saya buat fulan, nah itu oke, ini sah nih, handphone udah ada. Cuma kalau saya bilang saya wakafkan handphone iPhone 13 untuk keperluan Masjid Nurul Yakin, benar maksud? Ya belum, ntar saya lagi mau beli nih, nggak sah, ya. Walaupun habis itu beli, nggak sah, harus ulang lagi wakafnya, ya. Atau wa makana manfaatan, atau yang berupa manfaat. Saya wakafkan manfaat dari apa misalnya? Manfaat dari, kalau mobil kan bendanya, ya. Kipas, ya. Bukan kipas saya wakafin, manfaat dari kipas apa? Angin, ya kan, untuk dapetin angin harus punya bendanya. Ya gimana dapetin manfaatnya kalau nggak ada bendanya, ya. Itu nggak boleh. Jadi kalau mewakafkan manfaat nggak boleh, harus bendanya diwakafkan, dan bendanya harus sudah ada, nggak boleh yang masih ngutang, masih kira-kira, ntar saya beli, ntar tenang aja saya beli, nggak bisa, ya. Yang kedua syaratnya kaunuhu muayyanan, bendanya harus sudah jelas. Fala yasihu, ya,
al-waqfu maka tidak sah wakaf limubhamin terhadap benda yang enggak jelas. Seperti apa? Ka ahadil baitain, salah satu dari rumah. Saya punya rumah 2, saya wakafkan salah satu rumah saya buat pesantren. Yang mana Ustaz? Yang tadi saya pikirin bukan salah satunya, itu enggak sah tuh. Karena belum, tidak muayyan, tidak jelas yang mana. Tentuin dulu langsung yang A apa yang B gitu ya. Itu harus jelas. Kemudian yasihu waqful musya' ka juz'in min darin aw ardin. Sah mewakafkan benda yang musya'. Musya' itu yang bercampur. Ka juz'in, contohnya gimana? Sebagian dari rumah atau tanah. Saya punya tanah 1 hektar. Saya bilang begini, saya wakafin, kan 1 hektar itu 10.000 meter ya, 10.000 ya. Saya wakafin 10.000 meter tanah saya dari 1 hektar untuk masjid. Yang sebelah mana Ustaz? Kan nggak ditentuin tuh sebelah mana. Sah nggak begitu? Sah. Karena ada bendanya, walaupun masih musyak nyampur. Anda tinggal tentuin aja. Ya udah sebelah sini lah, buat masjid boleh tuh. Ya. Atau saya wakafkan, saya punya rumah nih. Isi rumahnya itu isinya ada 8 kamar. Saya wakafkan, atau kos-kosan ada 20 pintu. Saya wakafkan salah satu ruang kos-kosan saya nih yang ada 20 pintu, satunya saya wakafin ya untuk keperluan masjid. Yang pintu yang mana Ustaz? Nomor berapa pintunya? Ya, ruang lokal yang mana? Ya gampang, boleh nggak begitu? Boleh. Karena benarnya sudah ada. Nah tinggal tentuin aja yang ini aja nih. Nah, gitu. Ya. Itu boleh tuh. Cuma kalau salah satu nggak jelas. Yang mana salah satu? Ya, yang ini apa yang ini? Gitu ya. Kalau ini memang udah ditentuin 1 kamar. Cuma yang mana ntar tinggal tentuin. Ya. Kemudian kaunuhu mamlukan. Bendanya ini yang mau diwakafkan memang dia miliki. Ya. Ay halal waqfi, ketika dia mewakafkan. Fala yasihul waqfu qabla al-milki. Maka enggak sah mewakafkan sesuatu yang belum dimiliki. Ya. Nih, Dor, Anda mau beli handphone, Dor. Tentu handphone Anda wakafin buat santri. Ya. Sah nggak begitu? Enggak. Karena orang belum ada, belum dimiliki. Atau ini udah deal nih sama Yadi, itu handphone itu Anda beli ya. Udah ya, jangan jual sama siapa ya. Ya, siap Ustaz ya. Ya, cuma belum bayar nih. Ya. Pokoknya anak simpannya lu tahan dulu. Ntar Anda bayar semente. Ya. Itu sah apa enggak? Enggak, belum ada transaksi nih. Baru omongan doang. Diwakafin enggak sah. Atau barang orang lain. Barang orang, handphone 2 kan? Iya, ini 1 buat apa? Wakaf masjid ban. Barang orang main wakafin aja, nggak boleh. Ya nggak sah gitu tuh. Ya, jadi kalau bukan milik nggak boleh. Wa yasihu waqful maqsub. Boleh nggak mewakafkan benda yang digosok? Boleh. Misalnya motor anak dicolong orang, diambil orang, direkam CCTV. Kata PPN, Ustaz, ini yang nyolong ini Bang Zainul ini. Oh, yang benar kan? Iya, mau lihat ciri-ciri. Wah, tahu nih, ya. Akhirnya, wah Bang Zainul karena ngambil kagak berani, apa? Jawara. Ya. Akhirnya gimana nih? Ya. Lihat-lihat di rumah Bang Zainul, ada tuh motor, bener ada, ya. Di motor situ ada, ya. Akhirnya anak mau ambil kagak berani, ya, takut ribut sama Bang Zainul kalah. Akhirnya gini aja dah. Udah, DKM, dengerin ya. Ana wakafin motor ana yang diambil Bang Zainul buat masjid. Akhirnya DKM rame-rame ke Bang Zainul. Takut dia baru ya. Diambil tuh boleh. Ya kan bendanya enggak ana pegang, tapi kan punya ana itu. Tapi digosok aja semua orang. Itu boleh, ya. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, kaunuhu qabilan linnaqli. Ya, benda tersebut menerima untuk dipindahkan, bisa untuk dipindahkan kepemilikannya. Ay qabilan, menerima linnaqlil milki, untuk pemindahan milik, minhu dari dirinya ila ghairi, kepada yang lain. Oh, kalau nggak bisa menerima kepemilikan, itu nggak sah ya diwakafkan. Seperti apa kemarin kita bahas tuh, contohnya seperti ummul walad. Ya, ummul walad itu ibu, budak perempuan yang melahirkan anak majikan. Ummul walad namanya, ibu dari anak majikan. Ini kalau seandainya ada ummul walad, ya, diwakafkan. Saya punya budak perempuan, saya udah tidur sama dia nih sampai dia ngelahirin anak saya. Misalnya anak saya Dadi, ibunya tuh budak. Terus budak itu kan namanya ummul walad. Budak itu saya wakafkan buat pesantren, bersih-bersih pesantren. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ummul walad tidak menerima pemindahan milik.
Pemindahan kepemilikan nggak menerima. Kenapa? Dia otomatis bakal merdeka kalau majikannya mati. Kalau saya meninggal dunia, itu umul walad tuh merdeka langsung. Jadi nggak bisa dipindah ke hak orang lain. Nah, yang tidak bisa menerima kepemindahan milik ini tidak sah untuk dijadikan barang wakaf. Ya. Contoh kedua, benda yang sudah diwakafkan. Saya mewakafkan ini masjid. Ya, ini Baji Sanip mewakafkan Masjid Nurul Yakin. Ya, terus setelah itu Bapak Haji Sanip pikir, waduh ini masjid sepi nih, nggak jadi dah, saya wakafin aja dah buat fuqara masakin. Nah, boleh apa enggak? Benda yang sudah diwakafkan tidak boleh diwakafkan lagi. Al-mauquf la yuqaf, kata para ulama. Ya, benda yang sudah diwakafkan nggak bisa diwakafkan lagi. Makanya ulama membahas tuh, kalau pertama dulu bikinnya musola, wakafnya musola, terus dirubah menjadi masjid, sah apa enggak itu? Kalau ikut madzhab kita nggak sah itu. Musola ya musola, kecuali misalnya ditambahin lebarnya, ya yang baru ini masjid lain. Makanya kalau kita mau wakaf tempat ibadah, mendingan masjid aja udah. Mau kecil mau gede masjid aja udah. Ya, karena hukum masjid sama hukum musola beda. Kalau masjid itu bisa niat i'tikaf, musola nggak bisa. Ya, kalau masjid perempuan yang sedang haid nggak boleh masuk, ya kalau musola boleh, nggak masalah. Sama saya kayak pesantren gitu. Ya, orang junub masuk masjid nggak boleh, berdiam diri di masjid. Ya, tapi musola boleh, nggak masalah. Ya, tapi kalau bikin pengajian ibu-ibu di musola aman, nggak ada libur, ya, nggak ada alasan dia. Kok nggak datang? Head kan musola, berarti malas loh, ya. Kalau masjid bisa jadi alasan, kamu ngaji lagi dapat, ya. Padahal bukan dapat men, dapat jajan, dapat parcel, ya. Kan tergantung niat ya. Itu namanya taqiyah, ya, taqiyah. Ya, jadi ngomong sesuatu dia nggak bohong, ya. Kalau taqiyah itu menyembunyikan ya. Jadi itu cara menghindari bohong gitu, ya. Dulu abah tuh pernah ditelepon orang bilang lagi di hammam, padahal abah malas ngomong sama orang, bilang lagi di hammam, bilang, wah, habis saya telepon, bah, bohong dong bah, lah, abah, kata para aulia, ad-dunya kulluha hammam, ya. Dunia semua ini hammam, WC kotor semua. Jadi ini perkataan para aulia, dunia semua ini kotor, WC, ya. Jadi abah di dunia ya hammam. Jadi gitu. Ya Bang Omar bisa, Bang Omar misalnya bini pulang, bini nanya, lama banget ngaji, mana aja? Waduh, ya nolongin orang. Nolongin apa? Nolongin nemenin minum kopi, ya kan? Nolongin macam-macam, ya. Apa niatnya? Jadi kita nggak bohong, ya. Tapi jangan dijadiin ini ya, cara buat ngeles ya. Ntar kerja siapa aja kerjain lagi, ya. Kalau darurat boleh dah, kalau darurat jangan, ya. Niatnya gitu. Taib, kayak waktu misalnya suruh sumpah, ayo bilang wallahi, wallahi, kan kalau sumpah wallahi, cuma kalau wallah bisa wallahu, wallahi, kayak jadi sumpah jadi ntar, ya. Itu beda dari orang ahli fikih begitu tuh, bisa ngakal-ngakalin, ya. Taib, kemudian kaunuhu, yang tidak bisa menerima pemindahan kepemilikan siapa lagi? Al-mukatab. Mukatab sama tuh, budak yang sedang berusaha memerdekakan diri, ya. Bang Komar budak saya, dia minta merdeka. Saya bilang, Bang Komar nyicil 5 juta setahun. Siap. Nah, dia kerja dah tuh, ngumpulin duit. Tiba-tiba lagi dia enak-enak ngumpulin duit, saya bilang, Bang Zainul, itu Bang Komar saya wakafin buat pesantren. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kan budak saya, iya, tapi dia ente sudah deal sama dia ingin memerdekakan budak dengan cara membayar diri. Ini nggak boleh dipindahkan kepemilikannya, ya. Ini contohnya seperti itu. Baik. Kemudian yang kelima, kaunuha nafi'an, benda yang diwakafkan ini harus yang manfaat, walau fil mustaqbal, walaupun manfaatnya di masa datang. Seperti apa misalnya? Kal jahsyas shaghir, ai al-himar, seperti himar, keledai kecil. Anak keledai diwakafkan, boleh nggak? Boleh, kan belum bisa ngangkut apa-apa Ustaz. Iya, saya wakafkan anak keledai ini buat kepentingan masjid, buat Masjid Nurul Yakin, buat ngangkat barang. Zaman dulu kan pakai hewan, tapi masih kecil. Iya, tapi kan ntar gede bisa dia kasih makan aja dulu, ntar mau gede bisa manfaat, itu boleh. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, bi khilafil abdiz zamin wal himariz zamin,
budak yang udah tua renta, ya, himar keledai yang sudah tua renta, kakek-kakek budak, ya, saya punya budak udah kakek-kakek gini. Wakaf buat merebut masjid. Boro-boro bersihin masjid, jalanannya susah, ya gimana jadi merebut, ya nggak boleh, ya karena udah nggak ada manfaatnya. Atau himar yang sudah tua yang sudah nggak bisa bangun, nggak boleh diwakafkan. Yang keenam, kaunu naf'ihi la bi dhahabi ainih, adanya manfaat benda wakaf tadi tidak dengan cara menghilangkan bendanya. Kalau manfaat benda tersebut harus menghilangkan bendanya, ini nggak usah diwakafkan, ya. Seperti apa misalnya? Kharaja bihi, ya, seperti keluar dari kalimat tidak hilang bendanya, ma yuntafa'u bihi mastihlaki aini, sesuatu yang dimanfaatkan dengan disertai binasanya atau hancurnya benda tersebut, habisnya benda tersebut. Min bidayatil intifa, dari permulaan pemanfaatan. Seperti apa? Kasobun, sabun. Saya wakafkan, apalagi sabun cair, ya, saya wakafkan sabun cair untuk Masjidul Lakin, yalah, seret habis, ya itu nggak sah itu, karena habis bendanya. Wa ta'am, makanan, saya wakafkan nasi uduk, ya, buat jamaah hataman Quran atau jamaah Ratibul Atos Asmaul Husna, sah nggak wakaf nasi uduk? Nggak sah. Kenapa? Habis, ya, nggak boleh. Makanya kemarin yang pertanyaan Bang Maman itu, wakaf, Pak Budi, Bang Budi, wakaf ini bambu, pohon bambu untuk warga, boleh nggak? Habis pohon bambu dibabat, ya nggak boleh, ya. Begitu diambil udah selesai, ya, itu nggak boleh, nggak sah. Kemudian yang ketujuh, kaunuhu mubahan, ya, adanya benda yang diwakafkan ini benda yang mubah, dibolehkan untuk syariat, boleh dimanfaatkan menurut syariat, ya. Fala yasihu, maka tidak sah waqfu alatil lahwil muharramah, mewakafkan alat lahwi, alat yang membuat kita lalai, yang diharamkan oleh syariat. Alat musik ini nggak sah mewakafkannya, ya, walaupun dia ada manfaatnya, tapi dari segi syariat, khususnya mazhab kita Imam Syafi'i, ya, alat musik itu banyak yang diharamkan, seperti gitar, biola, piano, drum, ya, hampir semua, saksofon, ya, suling, ya, suling itu ada yang khilaf tuh. Kalau di masjid Syekh Abdurrahman Segaf itu ada hadrah pakai suling, sulingnya begini, begini, ya. Nah, itu ada yang mengatakan kalau yang modelnya begini nggak boleh. Jadi kalau kayak flute ini ada yang membolehkan. Tahu ilahnya apa yang mazhab kita, ya, padahal bunyi-bunyi juga gitu, ya. Intinya mazhab kita ketat masalah alat musik. Banyakan yang nggak bolehnya lah kalau mazhab Syafi'i, ya. Nah, kemarin kalau ada orang misalnya mewakafkan alat musik buat pesantren, ya, gimana? Nggak sah, ya, nggak sah. Kecuali misalnya kita ikut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah yang kemarin dikatakan boleh menggunakan alat musik asalkan lirik yang dibacakan isinya memuji Allah, ya, sholawat sama Rasulullah, nasihat-nasihat para sholihin, doa-doa, munajat-munajat itu boleh, ya. Kan sekarang banyak, ya, yang di Habib Syekh Segaf, ya, Syekh Segaf kan alat musik semua itu, ya. Dhahara dinul muayyad, itu banyak organ semua. Nah, itu gimana? Ya udah ikut mazhab lain, ya, ikut mazhab lain. Dan memang nggak bisa kita pungkiri, ya, munajat begitu kalau ada musiknya kita kadang lebih meresap di hati itu, ya, lebih semangat, lebih meresap gitu, ya, kayak baca maulid dah, baca biasa sama pakai hadrah, enakan mana? Ya hadrah, ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kalau baca biasa ya gitu aja, cuma kalau prakok gitu enak, semangat gitu. Itu nggak bisa dibohongin, ya. Musik itu, ya, untuk membuat suasana hati makin senang, iya, ya. Makanya orang kan kalau apalagi bisa main gitar, saya terkadang tuh mikir tuh kalau main gitar boleh tuh saya belajar kali, ya. Kadang enak kalau lagi sumpuk tuh kita main gitar aja, ya kan, nyanyi, ya, itulah disebut ala lahwi, yang tadinya ya sumpuk jadi lalai semua, hilang semua itu, ya. Apalagi kalau dengar gitar gambus, oh itu, ya, udah lupa, dengerin sambil merem, aduh kan, ya. Kalau main gitar, bahkan yang mainnya sambil merem main itu,
udah ini jago kan, nggak pakai ngelihat gitu. Waduh, itu sampai lupa daratan gitu. Ya, dan bisa memikat cewek-cewek itu. Ya. Kalau ada cowok bisa main gitar, suaranya enak, cewek gerubungin. Ya, nyanyi Ikatan Cinta dah. Ya. Aku merindu, ya. Yakin kau tahu, ya. Udah ada cewek, aduh. Nomornya dong. Minta nomor VA, ya. Udah mulai. Ya. Tadi itu. Itu makanya disebut alatul lahwi, alat yang bisa membuat kita lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan orang manfaatin buat itu, buat nyanyi doang. Jadi kalau para sholihin ya dimanfaatin buat itu, baca-baca itu. Karena dulu Habib Segaf, itu Segaf bin Abu Bakar Segaf, anaknya Sayyid Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad Segaf, Gresik, Maula Gresik. Ini bapaknya Kutub, bapaknya Habib Abu Bakar punya kedudukan sama 3 wali. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, 1. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi, 2. Ya. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Ini 3 orang Habib, namanya sama-sama Abu Bakar, marganya beda-beda, tapi magomnya sama di zaman yang berbeda-beda. Semuanya kutub. Jadi magomnya Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni pernah dipegang Habib Abu Bakar bin Talib Al-Attas, pernah dipegang oleh Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Ya, 3-tiganya wali kutub, pimpinan para aulia. Yang satu kuburannya di Gresik, Jawa Timur. Yang satu kuburannya di Huraidah, Hadramaut. Yang satu kuburan di Aden, ya, Yaman. Nah, ini masya Allah nih, mujarrab ini. Dulu waktu lagi pulang ke Yaman sama Bang Fauzan itu, kita bawa kitab banyak. Wah, ini pasti overweight karena jatah itu cuma 20 kilo, jatah bagasi 20 kilo. Sedangkan kitab kita itu waktu itu 3 orang, saya, Bang Fauzan, Kak Atia, sama anak Bang Fauzan masih bayi, nggak dihitung, jadi 60 kilo. Kita hitung itu kitab pada 90 kilo atau hampir 100 lah itu. Ya, wah gimana bayar nih Bang, denda pasti denda itu kan, dolar hitungannya, 1 kilo $5 apa gitu, $10 gitu. Ya, wah mahal nih. Nah, akhirnya udah kita ngantri aja. Pikiran ntar kalau seandainya suruh bayar, ya udah tinggal aja dah, nggak usah dibawa gitu ya. Yang bisa masuk. Nah, kita ngantri panjang. Baru 1 loket dibuka, mau check in nih, yang mau check in. Kita di belakang nih, tiba-tiba udah lama ngantri, loket nomor 2 dibuka. Terus dia memanggil kita, sini, ya, ayo, ta'al. Datang, akhirnya kita ngantri di loket kedua. Nah, ya, teleponlah Habib Hasan waktu itu, Bib, ini Bib, mau check in, mau nimbang barang, doain Bib, biar Allah semua kitab. Ya, kata Bang Fauzan gitu. Kata Habib Hasan, Fauzan, ente sama akhuk sama istri ente tawasul ya, sama 3 Abu Bakar itu, Abu Bakar bin Abdullah Idrus Al-Adni, Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Abu Bakar Muhammad Segaf. Dah, itu tawasul, insyaallah lancar semuanya. Itu udah kita tawasul, suruh baca Fatihah, baca Fatihah. Udah antri kita. Begitu baca Fatihah, disuruh ke loker kedua. Yang tadi paling belakang jadi urutan nomor 3. Oh, jadi cepat ini, ya. Dah. Timbangan pertama masuk, lolos. Yang orang lain nih, yang orang kedua lolos. Pas giliran kita mau nimbang, mati itu mesin mati. Wah, aduh, antri lagi dah mati nih. Mati dia takat semua itu komputer. Wah, panggil teman teknisi, gimana ini? Timbangan mati ini. Tak-atik semua dia. Wah, pikiran kita ya balik lagi di loker 1 lagi nih. Antrian pertama lagi. Belakang lagi dah. Tiba-tiba orang tuh bilang gini. Ente barang ente mana? Ini. Masuk semua. Dah, masuk pakai timbang. Masukin. Itu kitab semua sampai yang kita mau bawa ke atas tuh di tas ransel, masukin semua. Wah, enak banget pelan-pelan. Ya, 100 kilo lebih lolos itu. Ya, nggak pakai bayar. Udah selesai timbangan, dapat stiker semua, boarding pass semua. Telepon lagi Hasan. Assalamualaikum Habib, ahlan. Fauzan, udah lolos ya? Udah lolos ya? Ya udah. Khair insyaallah. belum ngomong apa, udah lolos ya? Udah masyaallah Hasan tuh. Kadang-kadang kalau lagi
perlu banget tuh ya, tawasul sama 3 orang gitu tuh. Tawasulin tuh ya 3 orang Abu Bakar itu. Nah itu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu punya anak namanya Habib Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kegemarannya main gambus, gitar gambus ya. Bapaknya wali anaknya main gambus ya, kayak kita ada anaknya kiai gitu, anaknya main musik, main gitar mulu, anak kiai gitu, ini bukan sembarang kiai, wali lagi, Habib lagi kan ya. Akhirnya orang-orang ngadu, Abu Bakar, anak antum ini antum ngajarin orang-orang, anak antum main gambus mulu itu, bilang Habib ya, aib dong masa ya anak antum main gambus. Akhirnya bilang, Segaf berhenti main ya, gak bisa, memang seneng hobi gimana. Akhirnya Habib Abu Bakar agak kesel, diambil tuh gitar gambus, ditaruh di lemari, dikunci lemarinya, kamarnya Habib Abu Bakar ya. Udah nggak bisa main gitar tuh Habib Segaf, bete ya nggak bisa main gitar. Pas Habib Abu Bakar malam-malam lagi tahajud, lagi ya mulai dalam lemarinya gitar gambusnya bunyi sendiri ya. Masya Allah ya, itu yang aneh ingat waktu beliau main itu tuh, kullu khamrin 'alaiha muharram. Tuh, mungkin begitu bunyinya tuh. Habib Abu Bakar kaget, nih gambus siapa lagi? Apa anak-anak main gambus lagi nih? Lihat anaknya kagak ya, cari-cari bunyinya dari lemari, begitu dibuka gerak sendiri tuh gambus ya. Akhirnya setelah ngeliat karomahnya anaknya anaknya udah ya begitu tuh karomah tuh ya. Akhirnya tuh bapaknya, udah Segaf, itu main dah ya. Yang didapat sama Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, bapaknya orang solihin, para solihin datang dan bilang, Habib Bakar, anak ente kalau main gambus, para solihin tuh pada dengerin semua, arwahnya pada datang, seneng dengerin main gambus anak ente, biarin aja main, hiburan buat para solihin, orang yang udah meninggal ya. Jadi pada datang, pada hadir tuh dengerin main gambusnya, yang dibaca doa-doa semua ya. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali. Kan gitu main gitar tuh. Jadi kayak menghayati banget Habib Segaf bin Abu Bakar As-Segaf ya. Jadi kadang alat musik itu bisa membuat kita makin ingat sama Allah, bisa tergantung cara pemakaiannya. Kita mau pakai buat apa, sama kayak handphone lah. Handphone cuma dia nggak ada perkara haram, mubah, handphonenya mubah. Cuma kalau kita pakai buat ibadah, jadi pahala nggak? Jadi pahala, nge-share kebaikan, nge-share kajian, nge-share quote-quote yang baik, oke jadi pahala. Cuma kalau kita manfaatin buat maksiat, dosa gitu. Ngelihat orang telanjang, ngelihat apa, aduh habis kita gara-gara handphone ya. Waktu kita sia-sia gara-gara handphone. Jadi mewakafkan benda yang manfaatnya tidak diizinkan oleh syariat, tidak sah wakafnya ya. Baik. Kemudian yang terakhir, syaratnya benda yang diwakafkan kaumuhu maqsudan ya. Benda wakaf itu maksudan, harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai tujuannya. Fala yasihu, maka tidak sah waqfud darahim, mewakafkan dirham lizinati, untuk perhiasan ya. Dirham itu kan koin perak. Koin perak ini wakaf kan koin perak buat transaksi. Ini enggak, saya wakafkan koin perak saya buat pajangan rumah. Pajangan rumahnya si fulan. Ini tujuannya nggak jelas, nggak benar oleh syariat. Orang kalau ente perhiasan perak buat apa, kalung perak misalnya, buat perhiasan orang-orang fakir kalau mau kondangan nggak punya kalung, malu nih saya wakafin nih kalung perak saya, kalung emas saya buat perhiasan orang fakir kalau dia mau pakai, itu boleh. Cuma kalau koin gimana jadi perhiasan, lu tempel-tempel sini kan nggak mungkin. Maksud tujuan wakaf itu nggak jelas, maka tidak disahkan, nggak sah wakaf seperti ini ya. Kama qala sahibu Safatul Zubat, sebagaimana berkata pengarang kitab Safatul Zubat Imam Ibnu Ruslan, sihatuhu min malikin tabarru'a bikulli ainin jazaan yuntafa'a biha ma'al baqa munajjazan ala mawjudin antam likuhu ta'ahala. Sihatuhu min malikin, sahnya wakaf itu min malikin, dari pemilik benda, tabarru'an yang boleh menyumbang ya, bikulli ainin dengan segala benda, jaza yang boleh, an yuntafa'a diambil manfaatnya, biha dari benda tersebut, ma'al baqa tapi bendanya harus tetap, nggak habis. Kalau sabun kan habis nggak sah.
munajjazan ala mawjudin, diserahkan langsung, udah ada bendanya atas seseorang yang sudah ada juga, ya, si fulan, bukan si yang akan lahir, nggak boleh, ya. In tamlikuhu ta'ahula, kalau memang dia memiliki wewenang untuk memiliki benda tersebut, memang itu benda dia, ya. Contohnya wakaf bagaimana? Suratul wakaf an yaqula Zaidun, apabila Zaid berkata waqaftu hadhihi dar lil fuqara, saya wakafkan rumah ini untuk para fuqara. Nah, itu boleh tuh, ya. Wa idza kana al-waqfu ala jihatin amma, apabila wakaf itu ditujukan untuk arah yang umum, sesuatu yang umum, lam yushtaratil qabul, maka tidak disyaratkan qabul dari penerima wakaf, ya. Misalnya gini, saya wakafkan rumah ini untuk fuqara. Fuqara kan umum, siapa aja boleh, yang penting dia fakir, maka ini nggak perlu qabul. Nggak perlu kita manggil orang fakir satu saya terima, nggak perlu begitu, ya, karena jihadnya arahnya umum untuk siapa saja. Wa idza kana ala muayyanin, tapi kalau ditentukan untuk orang yang tertentu, kazaidin, seperti Zaid, wa auladihi, dan anak-anaknya Zaid, fa yusyaratul qabul, maka disyaratkan ada qabul, penerimaan. Misalnya saya wakafkan handphone saya buat Maulana, maka Maulana harus bilang saya terima. Kalau dia diem, maka dia tidak berhak menerima wakaf. Tapi kalau saya wakafkan untuk jamaah ahbab, itu nggak perlu ngomong saya terima, karena orang banyak. Paham kira-kira? Ya. Taib. Hukmu ta'liqu fil waqfi wallahu a'lam. Sampai situ. Ada pertanyaan enggak? Ya. Lanjut. Kalau kita wakafin untuk gedung pertemuan kita, Ya. atau RW gitu ya. Dan itu bisa dimanfaatin untuk yang pengajian, tapi dimanfaatin juga kayak speaker gitu ya. Bisa manfaatin untuk pertemuan pengajian, tapi dimanfaatin juga untuk dangdutan gitu. Itu gimana? Ya, misalnya ente wakafin gimana? Cara ngomong wakafnya? Untuk kantor RW aja, Untuk keperluan RW. untuk ya, Ah. untuk RW gitu. Nah, berarti gini, dari segi wakafnya sah. Kadang kan keperluan RW kan bisa buat rapat, bisa buat pengajian. Tapi ketika dimanfaatkan buat maksiat, dosa itu yang manfaatin. Misalnya wewenangnya siapa? RW-nya, RW-nya ngizinin, dosa tuh RW. Ya, RW saya minta minjem speaker buat apa? Dangdut. Enggak. Wakafnya buat keperluan. Ya kan saya RW warga sini juga, enggak. Ini buat maksiat enggak boleh. Harusnya begitu. Ya, jadi wakaf itu biasanya ada nadirnya. Nadir itu yang melihat, ya, yang mengawasi peruntukan wakaf itu biar nggak melenceng, ya. Jadi jangan sampai orang udah niat bagus, ya, malah dipakai buat maksiat. Nah, dosa tuh jadinya, ya. Sah kalau diperuntukkan untuk umum, keperluan warga RW, ya, tapi maksudnya yang bagus-bagus, yang baik-baik, silakan. Cuma kalau dipakai buat maksiat nggak boleh, ya. Ada lagi tadi siapa? Maulana? Kepemilikannya. Jadi gini, kalau ada budak perempuan melahirkan anak majikannya, kan boleh ditidurin tuh budak perempuan, lahirlah anak majikan, maka otomatis secara hukum syariat ibu ini, budak ini, perempuan ini akan merdeka jikalau majikannya meninggal dunia, namanya. Jadi kalau sudah meninggal, otomatis dia merdeka. Dan karena sebab itu dia nggak boleh dipindahkan hak kepemilikan. Kalau dipindahkan jadi berantakan. Yang tadi udah pengen merdeka, saya udah pengen mati, saya pindah ke Muhammarah biar tetap budak lagi, nggak bisa. Saya tetap aja udah budak itu tetap milik saya, dan kalau saya meninggal dia akan merdeka. Nah, kalau sebelum saya meninggal bisa nggak merdeka? Bisa. Misalnya dia udah ngelahirin anak saya nih, karena saya terima kasih sama dia, ya, nggak usah nunggu saya meninggal. Misalnya namanya Vin, ya, lu nggak usah nunggu gue meninggal, lu gue merdekain, udah merdeka langsung, boleh, ya. Jadi itu namanya hibah dari hadiah dari majikannya. Cuma seandainya majikan nggak ngomong apa-apa, nggak bilang merdekain, otomatis begitu dia meninggal merdeka. Jelas? Paham? Ya, kalau belum paham nggak usah terpikirin, kan juga udah nggak ada budak juga, ya. Tapi intinya begitu intinya. Jelas ya? Ada yang masih bingung? Udah? Ada lagi nanya? Di luar tema? Jadi? Kalau orang tua karena ini kontrakan 2 pintu buat aul, itu kan Ustaz bilang nggak bisa selamat aja. Ya. Kita cara menyampaikan ke orang tua gimana? Gini,
Kalau ada orang tua pesan, Fit, kalau gua nggak ada umur, tuh bengkel, lu jangan pada jual ya. Abang lu ada cuma jual. Itu hasilnya buat haul gua, haul kakek, pokoknya keluarga gua, keluarga kita, jangan jual. Ini gimana ngomong begini? Kan nggak sah ini, ya. Kalau seandainya orang tua meninggal, itu wasiatnya batal, kecuali ahli waris sepakat semua. Dibiarin dah, memang orang tua begitu, ya. Tapi kalau ada yang nggak sepakat, nggak boleh, nggak sah, ya. Nah, kalau nggak sah, bagaimana cara biar sah? Nah, kalau kita ngerti hukum, takut nanti itu bengkel atau ruko atau kontrakan dijual anak-anak kita, akhirnya kita kalau bikin haul nggak punya duit. Iya, kalau dia inget kita, anak orang tua udah meninggal, kan anak beda-beda. Ada anak yang mau berkorban, tiap tahun ingat deh buat orang tua, namanya kita dulu ya dididik orang tua, digedein, ya masa nggak mau sih nyumbang-nyumbang? Kan ada yang ya mungkin mau, cuma mungkin ekonomi beda-beda juga. Ada yang mampu, ada yang nggak mampu, ya kan orang nggak bisa dipastiin. Nah, caranya bagaimana biar tiap tahun kita bisa dibikin haul tanpa nyusahin anak-anak kita? Wakafin tuh bengkel, wakafin tuh ruko. Ada ruko 2 pintu ya atau 1 pintu ya, setahun dia jenawi misalnya 50 juta 100 juta misalnya ya, kayak di depan otomatis itu mertua 100 juta 150 juta setahun. Nah, kira-kira 100 juta buat haul cukup nggak? Oh, cukup banget. Oh, udah saya wakafkan ruko saya ini untuk haul keluarga besar saya, termasuk saya kalau meninggal gitu. Ya, haul untuk keluarga besar saya. Oh, keluarga besar masuk dia tuh, atau keturunan Bani Musonif, keturunan Bek Jahran. Udah saya bikin haul, jadi itu nggak ada yang bisa jual lagi, udah diwakafin tuh ya. Jadi caranya begitu tuh, diwakafkan supaya nggak bisa dijual sama anak. Kalau cuma pesan doang, lu jangan jual ya, kita mah iya Mbak, tenang aja Mbak ya, aman mungkin Bapak meninggal aja udah santai aman. Nah, begitu meninggal ambil tuh ya, harta namanya ya, nggak bisa. Makanya harus ngerti caranya ya. Saya pesen waktu itu gitu, dihibahkan satu rumah ya ke seseorang. Saya bilang kalau mau hibahin ya tulis pakai materai, kalau perlu pakai notaris ya, nanti anak-anak lain nggak terima. Ada tenang aja, nggak bakal ngerebut dah, pasti namanya sama adiknya. Begitu meninggal lain cerita, padahal udah tahu itu buat adiknya, nggak terima. Enak aja adik dikasih rumah atau kita kagak, kan bilang apa? Walaupun udah dihibahkan, udah ikrar, cuma namanya harta, saudara lupa. Saudara makan saudara, kalau udah urusan harta mah coba dah, biar kata sedarah daging juga nggak ingat. Makanya kenapa Allah tuh jelas banget bahas masalah faraid di Al-Quran, tidak seperti zakat. Karena kalau udah ngomong warisan, ribut kita ya. Mungkin antara saudara-saudara yang ditinggalkan nih, anaknya mayit, oke lah, masih akur-akuran. Tapi ntar anak-anaknya dia, berantem, iya, main nuntut di pengadilan, iya, udah main persidangan, duit habis, banda habis, silaturahim putus, begitu harta tuh. Makanya kalau kita nggak mau dilecehin sama anak, jangan jual, nggak usah pakai ngomong itu, wakafin aja Pak. Bapak mau buat haul Pak, nih Pak, wakafin aja, biar entah saya dan anak-anak yang lain-lain nggak bisa jual, gitu bilang. Yang benar begitu ya. Ini karena anaknya tahu ilmu tapi pengen begoin bapaknya. Iya Pak, tenang aja Pak ya. Oke Bapak, tenang aja, nggak usah mikir macam-macam ya. Begitu meninggal habis dah ya, dijual-jualin, jangan. Jadi wakafin. Kalau udah wakaf udah punya Allah, nggak bisa ditarik. Jelas? Ada lagi mau nanya? Ya, teman. Kalau warisan anaknya perempuan semua 3 ya. Nah, ini kayak ya, pengalaman pribadi nih. Emang udah mau meninggal Pan? Ya, masih lama Pan. Seandainya ada orang anak perempuan 3, nggak ada lagi udah ya. Ada istrinya nggak? Nah, kalau ada istri, orang tua, nah gini, kalau orang meninggal dunia, kalau masih ada orang tuanya, bapak dan ibunya, istrinya dan anaknya, maka yang paling pertama dipikirin orang tuanya. Kalau ibu dapat 1/6 ya. Kalau mayit
punya anak, ibu dapat 1/6, bapak dapat 1/6 ma'al asobah. Kalau ada lebihnya buat bapak. Ya. Istri dapat 1/8. Nih, istri dapat 1/8. Istri nggak bisa dihilangin kecuali udah cerai. Mantan nggak dapat. Cuma kalau istri sekarang ya dapat. Ya. Walaupun belum punya anak, tapi anak dari istri pertama misalnya, itu tetap istri kita tuh. Ustaz, kalau istrinya 2, ya 1/8 bagi 2. Bukan masing-masing 1/8, habis hartanya. Ya. Bininya 4, ya bagi 4 itu, ya 1/8 bagi 4. Ya. Nah, anak-anak gimana? Kalau ada anak perempuan 1, maka dia dapat setengah harta. Kalau 2 atau lebih, seperti 3 tadi tuh, maka dia dapat 2/3 harta. Jadi itu masalah tuh ada 1/6 bapak, 1/6 ibu, 1/8 istri, terus 2/3 anak. Ya. Kalau habis tuh harta, udah berarti selesai. Tapi kalau nggak habis, ada lebihnya, balikin ke bapak kalau bapak masih ada. Jadi 1/6 plus sisa, ya bapaknya mayit. Masalahnya kalau nggak ada bapaknya mayit dan harta masih ada, misalnya cuma kayak ya, contoh posisi ente nih, anak 3 perempuan, istri 1 ya yang anda tahu ya. Nah terus ibu masih ada, berarti ibu dapat 1/6 kalau ente nggak ada umur, istri dapat 1/8, 2/3 anak. Kita hitung tuh, kalau ada lebih, kemana sisa lebihnya? Ke saudara mayit. Mayit punya saudara nggak? Laki-laki ada, bagi itu. Ya, sisa. Kalau nggak ada orang tua, langsung tuh yang dapat harta waris adalah istri, anak, saudara. Mau laki mau perempuan ada bagian. Saudara mayit, saudara ente. Ya. Hah? Kalau bapak udah nggak ada, dapat. Kalau bapak masih ada, ketutup tuh. Ini anak kalau meninggal duluan nih, Bang Fauzan Aminu nggak dapat. Yang dapat bapak anak, ibu bukan, karena bukan ibu anak. Ya, bapak, istri anak, bunda, Arbi, Aira. Tapi amannya ada Arbi, karena ada Arbi, habis semua, nggak ada sisa. Kalau ada anak laki, dia ambil sisa. Dihitung sama adik-adiknya cewek, 2/1. Cuma kalau nggak ada anak laki, perempuan doang, ya taruh gini. Posisi ente, tinggal ibu 1/6, ya, istri 1/8, anak 2/3, berarti ada 6, ada 8, ada 3, asal masalah 24, ya, 1/6 dari 24, 4, 1/8 dari 24, 3, 7, 2/3 dari 24, berapa? 8 kali 2, 16, ya, 8 ya, 16 kan, 16 tambah 7, 23, sisa 1 kan, asal masal 24. 1 buat siapa nih? Buat saudara ente yang laki-laki. Ya, yang saudara 2. Nah itu misalnya 1 ini berapa? 1 miliar, berarti dia setengah M. Berarti harta ente 24 miliar misalnya. Atau 24 juta, berarti dia sejuta gope-gope. Dapat bagian itu. Ya, saudara laki. Kalau ada saudara perempuan gimana? Laki ada saudara laki, ada saudara perempuan. Berarti sama kayak anak laki sama anak perempuan. 2/1 dari sisa. Ada keluarga Ustaz belum meninggal, kan dia tuh cuma punya anak perempuan 3. Baik. Itu masih ada. Ya. Orang tua udah ada. Nah, berarti pembagiannya saudara ada nggak? Saudara mayit. Laki-laki perempuan ada? Diributin sama saudara-saudara. Nah, biarin dia ributnya, emang ada haknya di situ. Ya. Jadi istri dapat 1/8, anak dapat 2/3. Saudara kalau ada saudara laki sisa. Asal masalah 24, kan ada 8 sama 3, 4, 24. 1/8 dari 24, 3, ya. 2/3 dari 24, 16. 16 tambah 3, 19, sisa 5. Nah, 5 ini buat bagian saudara. Dapat aja, dapat bagian itu. Ya. Bagi rata dia sama saudara-saudara. Lihat kalau misalnya semua laki-laki bagi rata itu kepala. Kalau ada laki ada perempuan, laki dapat 2 pala, perempuan 1 pala. Misalnya tadi sisa 5. Misalnya 5 ini 5 juta, misalnya 5 juta. Saudaranya laki 1, perempuan 3 misalnya. Berarti ngitungnya bukan 4 kepala, 5 kepala. 2 jutanya laki-laki, yang perempuan 1. Cara bagi gitu. Ya. Ya. Ada lagi? Oh. Lupa ya. Kalau lupa ya udah. Pertanyaan lupa jawabnya susah. Enggak. Bingung jawabnya ya. Paling susah jawabnya itu. Mau jawab lu mikir-mikir ternyata lupa. Ya gara-gara dia emang gara-gara dia nih. Nanya duluan sih ya. Makanya tunjukkan jangan bareng. Oh, ingat nih. Ayo.
Kalau bohong? Oh gitu, ente bohong untuk bercandaan, ya buat rame-ramean gitu seru-seruan. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Bercanda aja nggak boleh bohong. Ya. Nabi aja bercanda nggak bohong, jujur. Ya, serius Nabi itu. Ya, waktu itu cerita nenek-nenek ditanya, Rasulullah saya masuk surga nggak? Nabi, nenek-nenek nggak masuk, kayak gini nggak masuk surga. Dan itu Nabi nggak bohong, emang nggak ada di surga nenek-nenek. Ya, semua jadi muda lagi. Gitu. Jadi itu bercanda aja Nabi nggak bohong. Nah kadang kita ini untuk berusaha bikin orang ketawa, menarik perhatian, kita bohong. Ya, itu nggak boleh dalam syariat itu. Bohong tetap bohong, dosa tetap dosa. Ya, kalau udah orang biasa bohong, akhirnya bohong mulu. Ya, bohong mulu. Ya, biasanya yang begitu-gitu itu tuh komedian ya, apalagi stand up komedi buat bahan ya, lucu-lucuan dia akhirnya bohong. Ya, kayak misalnya ada yang stand up komedi. Saya pernah ikut pertemuan negara-negara Asia, ya. Di situ Indonesia dihina, katanya dia. Ya, gimana prestasi Indonesia dalam bidang sepak bola? Wah, katanya, nggak udah lama ikut bola, nggak pernah menang. Kata dia, oh Indonesia berprestasi. Siapa juara dunia? Brazil, Prancis, Itali. Ini 3 juara dunia, masing-masing pernah saling mengalahkan. Ya kan? Brazil pernah ngalahin Prancis, Prancis pernah ngalahin Itali, Itali pernah ngalahin Brazil. Tapi nggak ada dari 3 juara ini ngalahin Indonesia. Bahasa begitu. Kenapa nggak pernah ngalahin? Ya nggak pernah menang, nggak pernah ikut, nggak pernah tanding. Jadi untuk menjaga agar kita tidak dikalahkan, jangan ikut pertandingan, biar nggak ada yang ngalahin kita. Jadi kan bercanda-bercanda begitu kan, ya lucu tapi ya kan bohong. Ya, misalnya saya selama masa corona ini. Ya, alhamdulillah dibantu istri saya. Dia sekarang gara-gara corona, ya, ada orang bilang cari duit susah. Saya gampang cari duit. Ya, saya bawa kulkas dapat duit. Saya bawa TV dapat duit, jual-jualin. Dan saya dibantu sama istri saya. Istri saya ngebantu. Istri saya sekarang jadi pinter cari duit. Saya taruh di mana aja ketemu. Nah itu kan bahasa begitu. Ya, pinter cari duit maksudnya duit laki diambilin. Ya, bahasa begitu kan belum tentu bininya begitu. Ya, kan namanya bohong tuh. Buat lucu-lucuan, nanti boleh nggak? Oh, boleh. Ya. Jadi termasuk hal yang sangat dibenci sama syariat itu berdusta cuma sekedar bikin orang senang, jangan. Ya, jangan bohong. Ya. Ada memang hal-hal yang dibolehkan berbohong ya dalam syariat, tapi itu pun ada uzurnya dan ada maslahatnya. Ya kalau yang ini nggak boleh, kalau buat bercandaan. Kalau misalnya ente bini 2, nah itu bohong masih diperbolehkan. Ya. Maksudnya bohong bukan nggak ngaku nikah, bukan bang, abang dari gilir sono ya, pasti abang seneng sama dia. Ya Allah dek, itu mah ya bonus doang, kamu mah yang paling inti kamu dah, paling abang sayang itu mah ya ngebantu aja dia orang susah, padahal depannya dia dulu deh, lebih muda gitu. Cuma kalau kita jujur kan dimarah, ya udah tua ngomong peyot dengan dia lah, ya udah rumah tangga berantakan, itu boleh kadang gitu, ya tapi jangan dibiasain. Lalu kalau mulai bohong terus dah. Dari mana bang? Ngajar. Kok lama banget bang? Oh banyak nanya. Ya. Padahal bukan nanya. Ya. Ini abang perlu safari dakwah nih deh, 3 hari deh. Ya. Sama siapa aja? Bang Komar, aman dah. Ya. Bang Fauzan, wah nggak aman dah. Begitu Bang Fauzan nggak aman. Ujung itu udah mengaku ya, nggak aman. Ntar kamu nikah lagi. Ya. Mayit meninggal ya, meninggalkan seorang ayah, istri, anak cowok 3, cewek 3. Cowok 3, cewek 2. Berarti ahli warisnya semuanya tuh. Bapaknya dapat berapa? 1/6. Ya karena mayit punya anak. Dan sisa, tapi nggak bakal dapat sisa karena ada anak laki-laki. Ya, bapak dapat 1/6, istri dapat 1/8, sisanya anak. Asal masalah 6/8 sama 24. Bapak dapat 4, istri dapat 3, 3 tambah 4 7, berarti sisanya 17. 17 itu dibagi
buat anak laki 3, perempuan 2. Lakinya 3 berarti 6 kepala, perempuan 2 berarti 8. 6 tambah 2 8. Nah, 17 itu dibagi 8 kepala. Itu cara bagi kita. Jelas? 17 dibagi 8. Ya, jadi setiap bagian laki perempuan 1, laki 2. Kalau ada anak laki, Ustaz, kok bapaknya ikut dapat? Kalau bapak nggak bisa dihilangin, itu ahli waris tetap itu. Karena mayit itu asalnya dari bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya nggak ada si mayit. Ya, dia tetap dapat, nasab itu kuat. Ya. Bahkan kalau seandainya cuma bapak, ibu, istri misalnya, ya kan bapak 1/6, atau misalnya ya isi 1/8, ya ternyata misalnya ada sisanya buat siapa? Bapaknya lagi ntar. Ini nasab bapak tuh kuat, ya bapak nggak bisa dihapus kecuali bapaknya beda agama, bapaknya ngebunuh itu, ya nggak dapat. Ya ada mawanya oleh penjaga beda agama, ya membunuh, ya itu nggak dapat warisan. Pengen buru-buru dapat warisan, buru bapaknya, bukan malah dapat, ya malah nggak dapat jadinya. Ya, biar aja meninggal dulu, sabar, ya. Kalau nyuruh orang Ustaz ngeracunin, bukan saya yang nyuruh, atau nyuruh orang bunuh, dapat nggak? Nggak dapat juga, ya. Kecuali ngebunuhnya dengan doa, itu dapat. Dan dia misalnya anaknya wali misalnya, bapaknya pergi didoain, ya Allah, mudah-mudahan bapak saya meninggal langsung wali, dapat warisan. Ya, itu kenapa? Karena doa bukan senjata, itu dari Allah, kabul dari Allah. Ya. Cuma kalau keputusan hakim, misalnya anaknya hakim, bapaknya membunuh orang lalu divonis hukuman mati sama anaknya sendiri, maka sang anak itu nggak dapat warisan. Jadi kalau mau menghukumi kasus bapak, kasih orang aja kasusnya, jangan gua dah, lu aja yang lain. Ya, ntar gua nggak dapat warisan. Ya. Jadi kalau bunuh nggak dapat, gimana? Kan kasusnya itu sama ketika ada anak cowok dengan cewek bersatu atau itu kan kebanyakan yang harus dapat itu disebut Oh, sayain. bagi cowok Di Zakaria. itu baginya kan tiga orang dengan 2 orang begitu. Iya, itu maksudnya yang tadi dikatakan lidzakari mithlu hadzil untsayain, bagi laki-laki seperti 2 bagian perempuan. Jadi kata para ulama, ngitungnya itu ada deras, hitungan jumlah kepala. Tapi kepalanya laki-laki jangan dihitung 1, dihitungnya 2. Itu misalnya tadi itu, ya. Misalnya gini, sisa harta, biar gampang doang ya. Sisa harta 5. Kayak tadi masalah Taufan. Sisa harta 5. Anak lakinya 1, perempuan 3. Kalau hitung pala asli kan cuma 4 ini. Berarti 4 bagi 5? Enggak, bukan 4 bagi 5. Anak laki palanya 2. Nah, karena 2 kepala berarti 5 kepala, sisa 5 tadi dibagi 5. Tiap orang kan dapat 1 bagian. Perempuan 1, yang laki dapat 2. Cara gitu. Berarti yang 3 cowok itu berarti 3 berarti 6 kepala. Tambah perempuan 2, 8 kepala. Gitu, jelas. Cukup ada lagi? Cukup ya? Ya, kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita pelajari bisa kita amalkan, bisa kita pahami, dan mudah-mudahan semakin menambah khazanah pengetahuan kita tentang ilmu agama, khususnya masalah muamalah. Jangan sampai kita memiliki sesuatu atau memiliki harta dengan cara yang tidak dibenarkan sehingga kita tidak sah dalam memilikinya, ya, dihukumi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap mudah-mudahan istiqomah, ya, dalam menghadiri majelis ilmu, khususnya di Ahbab ini seminggu sekali. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah sebagai pencari ilmu. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل
كل عوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البعد والتناهي والحمد لله في البعد والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.